आसंतु आजिर संडे स्कूल शिक्षा आलोचना करने पूर्व मु संक्षिप्त भाव प्रार्थना करी समस्ते प्रार्थना रे मनोयोगी हूँ। आंभ मानकर उत्तम गुरु आदर्श शिक्षक जीशु महाप्रभु तुमर चरण तले शरण नेउचु प्रार्थना करुचु निवेदन करुचु। एई समय रे संडे स्कूल माध्यम रे तुमरी पवित्र वाक्य रु आमान को शिक्षा प्रदान कर। मु दिन दास को तुम्हें व्यवहार कर, प्रत्येक को शांति सुस्थिर मन प्रदान कर। जीशु नाम रे मागुछु, आमेन। उच्च विभाग छात्र छात्री मान मध्यरु कई जने कहिबे आजिर संडे स्कूल पाठर प्रसंग कौन अछि। धन्यवाद। समस्ते थरे पाली करबा कि नूतन सृष्टि नूतन सृष्टि। अच्छा, गत सप्ताह पाठर प्रसंग कौन थिला किए कहिबे कि? धन्यवाद, प्रभु आशीर्वाद करंतु। आजिर शास्त्रांश किए कहिबे कि? नहीं। अच्छा, आजिर सुनापद किए कहिबे कि? धन्यवाद, प्रभु प्रचुर भाव झील को आशीर्वाद करंतु। आजिर पाठर उद्देश्य कौन अच्छी कौन सी छात्र किंबा छात्री कहि परिबे कि? ता तो मु कहि दउची। ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। समस्त टिके पाली करबा। ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। आजिर पाठर शिक्षण विषय के कहि परिबे कि छात्र किंबा छात्री? ठीक अछि, मु पढ़ी दउची। आम्भे माने प्रभुंक आज्ञा अनुसार नूतन आकाश मंडल और पृथ्वीर अपेक्षा रे रहिबा। एई समय रे आमाने केवल दुईटी शास्त्रांश पाठ करिबा। छात्री मान को मध्यरु जिसाय भविष्यत वक्ता पुस्तक 65 पर्व 17 पद जने पढ़िबे, 18 पद जने पढ़िबे। टिके रुह। छात्र मान को मध्यरु प्रकाशित 21 पर्वर 1 पद पढ़िबे। परवर्ती समय रे अन्यान्य शास्त्रांश माने पाठ करिबा। पढ़ंतु एथरो। प्रकाशित 21 1 पद छात्र मान को मध्यरु जने पढ़ी नांति कि आउ? और 18 पद धन्यवाद। प्रकाशित 21 1 पद छात्र मान को मध्यरु पढ़ी देबे। प्रभु ए पठित वाक्य रे श्रवण रे आमान को आशीर्वाद करंतु। एई समय रे ए वाक्य निमंते आम समस्त निमंते मो निमंते प्रार्थना करिबा। आम सम्मेलन रो उपदेष्टा राव देव मंडल पालक महाशय आसीबे संक्षिप्त भावे प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुमर धन्यवाद करुछु कारण ए समय संडे स्कूल माध्यम रे तुम दास वाक्य किछि प्रकाश करबा को जाउछंती। तांको आत्मा को हृदय मन को तुमरी बशवर्ती करी तुमरी वाक्य को उत्तम भाव बोपन करिवे। पिला ठारू बड़ पर्यंत जेपरि माने प्रतिके बुझिबु धरि रखिबु एवं नूतन सृष्टि पारिबु एतपाई आशीर्वाद कर। प्रिय प्रभु जीशु नाम रे सब निवेदन करी मागुछु पिता, आमेन। आजिर आलोच्य प्रसंग रही नूतन सृष्टि, जहा एक जुगांत समय आश्चर्य अद्भुत घटना, शेष कालर एक आश्चर्य घटना जहा कि परमेश्वर
नूतन सृष्टि करबा पई जाउचंती। ए पृथ्वी को नूतन सृष्टि करबा पई जाउचंती। ए आकाश मंडल को नूतन सृष्टि करबा पई जाउचंती। ताहा जिसाय भविष्यत वक्तांक द्वारा परमेश्वर प्रकाश करुचंती। जिसाय भविष्यत वक्ता जे कि जीशुंकर जन्मर 700 वर्ष पूर्वे भविष्यतवाणी प्रकाश करथिले। जिसाय नामर अर्थ साल्वेशन ऑफ गॉड, ईश्वरंकर परित्राण। जिसायंकर नाम जे प्रकार से प्रकार ईश्वरंकर परित्राण को प्रकाश करथिले। तांकर भविष्यतवाणी रे प्रभु जीशुंकर जन्म, प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य, प्रभु जीशुंकर आश्चर्य कर्म, प्रभु जीशुंकर क्रूसीय मृत्यु, प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान, प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन घटना से प्रकाश करछंती। आजिर प्रसंग तन्मध्यरु गोटिए परमेश्वर जिसाय भविष्यत वक्तांक द्वारा कहउचंती, देखो आमे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सृष्टि करिबा। परमेश्वर चाहंती एक नुआ सृष्टि करिबा पाए। वर्तमान आमाने जो पृथ्वी रे बसवास करूचु, जो आकाश मंडल तले बसवास करूचु, यह होची पुरातन पृथ्वी, यह होची पुरातन आकाश मंडल। ए पृथ्वी ए आकाश मंडल आपे आपे सृष्टि होई नाही। ए जीव जगत आपे आपे सृष्टि होई नाही। ए जड़ जगत आपे आपे सृष्टि होई नाही। ए उद्भिद जगत आपे आपे सृष्टि होई नाही। ए आकाश मंडल रे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ए प्रकार खंजा जाइछि, आकाश रे झुली रही छंती। ठीक समय रे आलोक प्रदान करछंती। ठीक समय रे दिन राति होची। ठीक समय रे ऋतु परिवर्तन होची। समुद्र सीमा लंघन करि पारु नाही। ए सबु जने सृष्टिकर्ता अछंती, जे कि सृष्टि करछंती एवं ए विराट समुदाय पृथ्वी को श्रृंखलित भावे नियमित भावे परिचालना करू आछंती। आमाने पवित्र धर्म शास्त्र रे आदि पुस्तक एक पर्व रे सृष्टि विवरण रो षष्ठ और सठिक वर्णना देखा पाउछु। पृथ्वीर अन्य कौनसी धर्म पुस्तक रे ए पृथ्वीर सठिक सृष्टि विवरण देखा मिलिब नाही। इतिहास रे मध्य ए पृथ्वी सृष्टिर सठिक विवरण षष्ठ विवरण आपण माने पाई परिबे नाही। केवल पवित्र धर्मशास्त्र ईश्वर वाक्य रे आमने देखुचु। आदि एक पर्वर एक पदरे देखुचु, आद्य रे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि कले। स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टिकर्ता होचंती आमानकर परमेश्वर। आदि एक पर्वरे आमने सृष्टि विवरण देखुचु। सदा प्रभु परमेश्वर ये समस्त पृथ्वीर ये समस्त विषय सृष्टि कले। प्रथम दिन रे से सृष्टि कले आ उत्तम देखिले। द्वितीय दिन रे से सृष्टि कले, उत्तम देखिले। सही प्रकार 5 दिन जाक परमेश्वर सृष्टि कले एवं उत्तम देखिले। एवं षष्ठ दिन रे परमेश्वर अपना सादृश्य रे अपना प्रतिमूर्ति रे से मनुष्य को सृष्टि कले। एवं शेष रे से देखिले जाकि आदिर 1:31 पदरे आपण माने पाइबे, परमेश्वर अपना निर्मित प्रत्येक वस्तु प्रति दृष्टि कले आउ देख समस्त अत्युत्तम तहिरे संध्या और प्रातः काल होई षष्ठ दिवस हैला। आमने देखुचु मनुष्य को सृष्टि करबा परे परमेश्वर ए पृथ्वीर समस्त सृष्टि एवं मनुष्य को देखिले एवं अत्युत्तम कहिले। ता पूर्वरु 5 दिनर सृष्टि को से उत्तम बोली कहिथिले, किंतु मनुष्य को सृष्टि करबा परे से देखिले अत्युत्तम बोली प्रकाश करछंती। सेही समय रे मनुष्य मध्यरे
ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପାପର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ବହୁବନ୍ତ ହୁଅ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କର, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲା, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ପାପ କଲା, ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ପାପ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦିଏ, ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଦମ ହବା ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପାପ ପରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପାପ ଯୋଗୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଦି 6:11-12 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମନୁଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ପାପର ପରିଣାମ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ପରେ ପାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାପ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଦୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ମନ୍ଦତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତେଣୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ରୋମୀ 8:20 ପଦରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା। କେହି ଜଣେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶୈତାନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାର 2:1 ପଦରେ, 6:12 ପଦରେ କହିଲେ ଯେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ନା ଏଇ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ପୁରାତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଭିଷିପ୍ତ ହେଲା, ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ସେଦିନ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ମନ୍ଦତା, ଅବାଧ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟତା, ଦୁଷ୍ଟତା, ମନ୍ଦତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କରିବା ପାଇଁ। ସମୁଦାୟ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଚାରୋଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାହାକି ଜିସାୟ 65:17 ପଦରେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଜିସାୟ 66:22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ
10 ରୁ 13 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରୁ 22 ପର୍ବର 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏହି ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବର 10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କେ ଜଣେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ନଗରର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ନଗରର ଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ନଗରର ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଥିଲେ, ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଦେଶ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଦେଶକୁ ଗଲେ। ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ, ତହିଁର ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛୁ, ଆମେ କଣ ପାଇବା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗୌରବ ସିଂହାସନରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଗୌରବ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତରେ এই ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ এই ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ପାଇବ, ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ପିତର କହିଲେ, ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ এই ପୃଥିବୀ ରଖାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା এই ପୃଥିବୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧାମୁଖୀ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ସହରରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ପରମାଣୁ ବୋମା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ହିରୋସୀମା ସହର ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭୂମି ସବୁ ଜଳି ଉଠିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପାଇଲଟ ନାଗାସାକିକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିରୋସୀମା ସହର ଜଳି ଉଠୁଛି, ଧୂଆଁ 31,000 ଉଚ୍ଚ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପାଇଲଟ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 3 ଥର ଫେରି ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଶେଷ ଥର ଗଲେ ଏବଂ ନାଗାସାକିରେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଲେ। ପରମାଣୁ ବୋମା ଆଜି ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି, ସେଇ ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ଧମକ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ସମସ୍ତ ଜଳି ଉଠି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଦିନ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଅନେକ ଆହତ ହେଲେ, ଅନେକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ଏ ପ୍ରକାର ଘାତକ ମାରାତ୍ମକ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଅଗ୍ନି ପଠେଇବେ, ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ
ସେଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହିତ ଲୋପ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 10 ପଦକେ ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ। ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ। କେବେ ଆସିବେ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଚୋର ପରି ଆସିବେ। ଚୋର କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ। ଆକାଶରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଡିମ୍ବୁରି ଅପକ୍ଷ ଡିମ୍ବୁରି ପଡିବା ପରି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆକାଶ ସବୁ ପଡିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ମାଥ୍ୟୁ 24:29 ପଦ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂଆ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯାହା କିଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ ଜିସାୟ 66:22 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହା ଯେପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ମାଟିର ଜଗତ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ସ୍ଥାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ସେଦିନ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶିତ 21:1 ପଦ ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ରୋମ ସମ୍ରାଟ ଡୋମେସିଆନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ତାଡ଼ନା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ ଏବଂ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପଥୁରିଆ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ଗଛ ପତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ବୃକ୍ଷଲତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କି ଅଗ୍ନିୟଗିରିର ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମହା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋହନଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ, ଫଳ ନାହିଁ, ମୂଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋହନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବିଳମ୍ବ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋହନ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ପୁରାତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ମାଟିର ପୃଥିବୀ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ
ମାଟିର ମଣିଷ ମାତ୍ର ମାନେ 21 ପର୍ବରୁ 22 ପର 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବା ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ କହିବି। ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ସେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମିତ। ଆଜିର এই ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ, ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ। ଆଜିକାଲି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସୁନା ଦାମ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରାଚୀର 12 ପ୍ରକାର ମଣିରେ ଭୂଷିତ, ଏବଂ ଯାହାର ଦ୍ୱାର 12 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତ, ଏବଂ ଯାହାର ପଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ସଦୃଶ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ। ଆମ ଜଗତରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ମାଟି ରାସ୍ତା, ଅଥଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଆମର এই ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପରି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ସେହି ନଗର ଚତୁଷ୍କୋଣ, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତି ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ସେତିକି। ଆଉ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉଛି ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ସଂକଟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ କି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଶଂସାର ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦେବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 13 ପଦକେ ଜଣେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ତାହା ହଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହିଁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଏପିସି 4 ପର୍ବ 22 ରୁ 24 ପଦ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଅଛି, ପଢିଦେବେ କେହି ଜଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଦରକାର, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଦରକାର, ନୂତନ ଆଚରଣ ଦରକାର। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ରୋମୀ 12 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁଭୂତି ରୂପୀ ହେଲେ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅନୁରୂପୀ ହେଲେ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ କଲୋସୀ 3 ପର୍ବ 8 ରୁ 10 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଅପ୍ରମେୟ, ଅମିଳନ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନୂଆ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଏ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଯେ କି ମତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ।
ईश्वर होई मनुष्य होइथिले सेई प्रभु जीशु आमको नुआ जीवन देवा पाई नुआ स्वभाव शिखेबा पाई नुआ आचरण शिखेबा पाई आमको नुआ करी सृष्टि करबा पाई से जगत को आसीथिले एवं से शिक्षा रे शिखेले शत्रु को प्रेम कर कार्य रे आचरण रे भी शिखेले क्रूस उपरे ताई मध्य से शत्रु को प्रेम करबा शिखेले नूतन जीवन आमने ईर्षा हिंसा क्रोध शत्रुता रे जीवन जापन कले से नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबा नहीं से नूतन पृथ्वी रे नूतन सृष्टि होइथिबा तांकर दास दासी माने ही स्थान पाइबे प्रभु जीशु सेमान को नुआ करबा पाई चाहंती नुआ जीवन देबा पाई चाहंती नुआ स्वभाव शिखेबा पाई चाहंती नुआ आचरण शिखेबा पाई चाहंती तांको निंदा करबा समय रे से काकु फेरी निंदा कले नहीं से दास परि नम्र हेले सेवा कले प्रभु नुआ जीवन शिखेबा पाई जगत को आसिले एवं नुआ जीवन आमान को से प्रदान करती जीशुଙ୍କ ठारे ही आमने नूतन सृष्टि होई परिबा जीशु जे कि नूतन सृष्टि करती तेणु पाउल कहले द्वितीय करंती 5:17 पदरे एणु जे के ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि से नूतन सृष्टि होइछि ख्रीष्टଙ୍କ बिना आमने नूतन सृष्टि होई परिबा नाही पाउल जे कि पूर्वरु साउल थिले जने ताड़नाकारी थिले विश्वासी मान को ताड़ना करथिले जेरूसालेम रो ख्रिस्टियन मान को घरु घरु टाणी नहीं बांधी नहीं थिले प्रहार करथिले ए प्रकार जने ताड़नाकारी जो दिन दमेशक पथरे ख्रीष्ट तांको दर्शन देले आह्वान कले मनोनीत कले से दिन जने ताड़नाकारी साउल पाउल रे परिणत होई गले नूतन सृष्टि होई गले नूतन नाम पाइले नूतन कार्य कले जे कि ताड़ना करथिले से निजे अनेक ताड़ना दुख भोग करी ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करथिले अनेक मंडली स्थापन करथिले अनेक आत्मा लाभ करथिले ख्रीष्टंक ठारे ही आमने नूतन सृष्टि होई परिबा ख्रीष्टंक बिना आमने नूतन सृष्टि होई परिबा नाही आ नूतन सृष्टि हेले ही से नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल रे बास करबा सुयोग पाइबा आज सुना पद के जने पढ़ी देबे गलाती 6:15 पद सुन्नत की असुन्नत किछि नुहे नूतन सृष्टि होची सार जदि आमने नूतन सृष्टि हेबा तबे आमने से नूतन जगत रे नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबा प्रिय भाई भनी आज प्रभु अनुग्रह करी ए नुआ वर्ष आमान को प्रदान कले एवं ए नुआ वर्ष रे आमान को नूतन सृष्टि हेबा पाए ए संडे स्कूल शिक्षा माध्यम रे मते एवं आपण मान को से कथा कहउछंती आमाने नुआ सृष्टि हेबा की नुआ स्वभाव आचरण करबा की नुआ जीवन यापन करबा की जदि आमाने पुरातन स्वभाव त्याग करबा नुआ जीवन काटिबा ख्रीष्टंक निकटवर्ती हेबा ख्रीष्टंक ठारे रहिबा ख्रीष्टंक ठारे समर्पण हेबा से ही आमान को नुआ जीवन देबे से के नुआ जीवन प्रदान करिवे एवं जो माने नुआ सृष्टि हेबे से माने से नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल रे स्थान पाइबे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु सुना पद थरे पाळी करबा सुन्नत की असुन्नत किछि नुहे नूतन सृष्टि ही सार छात्री मान को मध्य जने कहबे प्रभु आशीर्वाद करंतु छात्र मान को मध्य जने कहबे प्रभु प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु एई समय प्रार्थना करबा आजिर संडे स्कूल शिक्षा द्वारा प्रचारित वाक्य जे प्रकार प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद करिवे सेति पई प्रार्थना करबा हम समस्त